سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ وہ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں محرومی کا صرف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سازش کے تحت دہشت گردی کو پسماندگی اور محرومی سے جوڑا جاتا ہے۔ بلوچستان کے عوام محتاط اور گمراہ کن عناصر سے دور رہیں۔ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ تحقیقات جاری ہیں، مزید پروپیگنڈا ٹولز کا انکشاف ہوگا۔ سی ٹی ڈی سمیت سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر تباہی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث پائے گئے تھے۔ بلوچستان میں محرومی کا صرف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سازش کے تحت دہشت گردی کو پسماندگی اور محرومی سے جوڑا جاتا ہے۔ بلوچستان کے عوام محتاط اور گمراہ عناصر سے دور رہیں۔ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ تحقیقات جاری ہیں، مزید پروپیگنڈا ٹولز کا انکشاف ہوگا۔ یہ لوگ لوگوں کو خود کش حملہ آور بھی تیار کرتے ہیں اور پہاڑوں پر بھی بیچتے ہیں۔ یہ لوگ خواتین کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیکچرر نے پاکستان سٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ وزیر بلوچستان کی جانب سے کہا گیا، مزید کہا کہ لیکچرر طالب علموں کو پاکستان سٹڈیز پڑھاتا رہا ہے۔ ایک منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قومی سلامتی امور محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب، بہت شکریہ جیو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ سازش کے تحت دہشت گردی کو پسماندگی اور محرومی سے جوڑا جاتا ہے، یہ کہنا تھا سرفراز بگٹی کا، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی ایل اے کا پورا بیانیہ ختم نہیں ہو گیا کہ وہ محرومیوں کا شکار ہیں؟ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک بڑے حملے اور ایک بڑے نقصان سے ملک کو اور ہماری قوم کو بچایا ہے، اتنے امپورٹنٹ بی ایل اے کے ہینڈلر کی سرکوبی کر کے۔ دوسری بات جو بہت تشویشناک ہے اور لمحہ فکریہ ہے وہ یہ کہ ان صاحب نے قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی کی، اور سرکاری فنڈز کے اوپر انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، اپنے کیریئر کو بھی آگے بڑھایا۔ ان کی وائف جو ہیں وہ بھی 17 گریڈ کی ایک سرکاری افسر ہیں، یہ خود بھی 19 گریڈ کے اساتذہ ہیں، اور تمام سرکاری وسائل اور جو فورم ہے اور پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں براہ راست ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے۔ نہ صرف یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے تھے، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ دیکھیں ان کی پی ایچ ڈی پاکستان سٹڈیز میں ہے، اور یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش میں یہ ملوث ہیں، اور کس طرح سے یہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے تھے، ان کی ذہن سازی کر رہے تھے، ان کو ریکروٹ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پناہ بھی دے رہے تھے اہم ترین خودکش بمبار اور دہشت گردوں کو، اور یہ رابطے میں بھی تھے سرکردہ جو رہنما ہیں بی ایل اے کے ان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی تباہی سے اس وقت پاکستان کو ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے بچایا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ اس میں جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو دیکھنا چاہیے، ہماری اکیڈیمیا کو دیکھنا چاہیے، ہماری سول سوسائٹی اور عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اساتذہ جیسے اہم ترین شعبے کا انتخاب کرتے ہیں، ہماری اکیڈیمیا اور یونیورسٹیز کو استعمال کرتے ہیں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی سرگرمیاں جو ہیں ہماری اکیڈیمیا کے اوپر اوور سائٹ کی بھی ضرورت ہے، اور وہاں سے جو ہمارے دشمنوں کے جو ایجنٹس وہاں موجود ہیں ان کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے، اور جو ہمارے دیگر اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی اور جرنلزم کے جو ہمارے ساتھی ہیں، میڈیا کے جو ساتھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دراصل پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے، احتیاط کا کام ہے، اور ان کی بیانیے اور اس نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی جو سازش ہے اس کو ہم سب نے مل کے ناکام بنانا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ہماری اکیڈیمیا کی بھی ہے، ہمارے اساتذہ کی بھی ہے، ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی ہے، ہمارے سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے میڈیا، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ اور عدلیہ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی یا اکیڈیمک فریڈم کو ملک دشمن سرگرمیوں یا ملک کو کمزور کرنے کی سازشوں کے لیے استعمال ہونے کی اجازت کہیں بھی نہیں دی جا سکتی۔ بہت شکریہ۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ راشد ولی صاحب آپ کا۔ راشد ولی صاحب کہیے گا، سرفراز بگٹی کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لیکچرار تھے اور انہوں نے پاکستان سٹڈیز کی ہوئی ہے جو ملوث پائے گئے ہیں اس میں، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سب پریس کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل، یہ عثمان صاحب جو ہیں یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ یہ مولز کس طریقے سے ملک دشمنوں نے ہماری تعلیمی اداروں میں ان کا نفوذ کیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تربت جیسے علاقے میں کیچ میں بڑی اویئرنیس ہے، ایجوکیشن کی طرف بہت لوگ ان کو ہنگر ہے، اور ان یونیورسٹیوں کو اس وائرس سے انفیکٹ کیا ہوا ہے بدقسمتی سے. اور اسی وجہ سے بہت سے آپ نے دیکھے کہ بالکل حیران کن واقعات ہوئے کہ ایسی بچیاں بھی آئیں جو خودکش بمبار بن گئیں اور اس طرف راغب ہوئیں. یہ را کی طرف سے جناب آپ پچھلے 10 سال کا یہ ایک انڈیپینڈنٹ باہر کی ایجنسی ہے، اس نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ تقریباً $30 ملین انہوں نے صرف اس چیز پہ خرچ کیے ہیں. آپ امیجن کر لیں کہ یہ اس قسم کے جو تخریبی کارروائیوں والے، تخریبی ذہن والے، آئیڈیولوجیکلی وہ کس طرح سابوتاج کر رہے ہیں ہماری نئی نسل کو. اور اس کی طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جس قسم کا تخریبی رجحان تعلیمی اداروں میں آ رہا ہے، اور وہ یہ لوگ ہوتے ہیں بچے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ سینسٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں اور میلیبل بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن کو اس کی ذہن سازی کرنا آسان ہوتا ہے نسبتاً. اور اس قسم کے زہر جو نئی نسل کے ذہنوں میں جا رہا ہے، اس کے بعد یہ لیکچرر اس وقت ایسی یونیورسٹیز کی اس نے آڑ لی ہوئی تھی، تو یہ یونیورسٹیز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو انسرجنسی پرون ہمارے پروونسز ہیں جس طرح بلوچستان ہے، تو اس میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کی جو ایڈمنسٹریٹو ساخت ہے، سٹرکچر ہے، پورا ڈھانچہ ہے، تو اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں یہ اس پہ نظر نہیں رکھی جا سکی، کیونکہ یہ ان کے اندر تھا، اس پہ آبزرویشن ہونی چاہیے تھی. اچھا ہے کہ ابھی اس کی شناخت ہوئی ہے، اور یہ 14 اگست کو جو دہشت گردی کرنا چاہتا تھا اس میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمیں ایک ویک اپ کال ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ایسے جو ایکسٹریمسٹس ہیں اور دہشت گرد ہیں ان عناصر سے بچائیں، اور یونیورسٹیوں کی ایک اثر نو ایک اس پہ اوور سائٹ کی جائے، اور اس میں ان کے جو کریڈینشلز ہوتے ہیں اس کی چھان بین بڑی محتاط طریقے سے کی جائے، اس سے پہلے کہ ان کو ایز لیکچرر یا کوئی پروفیسر کسی یونیورسٹی میں تعینات کیا جائے. تو یہ ایک اچھی ایک ایکسپوجر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اگر اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس پہ فالو اپ کیا تو اس کے آئندہ کے لیے ہمارا پروٹیکشن اور ریزیلینس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب جیو نیوز کو وقت دینے کے لیے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اب جس طرح کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی ہوگی سرفراز بگٹی صاحب کی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں یا پورا بیانیہ بناتے ہیں، ریاست کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کی خبر رکھنے والوں کو بھی سامنے آنا ہوگا، اور آپ کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا خاندان یا رشتہ دار یا کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے تو آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. اب یہ جو کمیونٹیز اور خاندان والے بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اس ایک واحد شخص سے یا پھر اس بیانیے سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ آف بلوچستان نے آج اور اس سے پہلے بھی بلوچستان کے اور باقی بھی پاکستان کے جو والدین ہیں اور جو فیملیز ہیں ان کو بتایا ہے کہ کس طرح کے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، کہ کچھ لوگ جو ہیں جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن یہ ریاست کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب گھروں کے اندر کھانے کی ٹیبل کے اوپر ماں باپ کو ان چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے، معاشرے کو اس کے اوپر بولنا چاہیے. ہم ایسے نہیں رہ سکتے کہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی اسٹیٹ مشینری دہشت گردوں سے لڑ رہی ہو اور ہمارے اندر شہری جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کو تیار کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنی اہم جگہوں پہ بیٹھے ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر دیکھیں یہ بیانیے کی جنگ ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا، اگر بی ایل اے ان پروفیسرز کو استعمال کر رہی ہے اور یہ پروفیسرز حکومت پاکستان کے جو ہے وہ اس کے امپلائی ہیں، اور اس کے باوجود
अगर ये रियासत के ऊपर हमला कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये जो पॉलिटिकल डी रेडिकलाइजेशन है ये बहुत ज़रूरी है कि ये इसका क्या नुकसान क्या हो रहा है। आप देखिए सारे का सारा बलूचिस्तान जो है, अगर उसमें असातिज़ा जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर हैं, अगर उनकी सिचुएशन ये है, और इस तरह की बहुत सारी और भी मिसालें जो है हमें मिल रही होंगी, क्योंकि BLA टारगेट कर रहा है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि वहाँ पे लोगों को कन्विंस किया जाए, बच्चों को कन्विंस किया जाए और असातिज़ा को जो है वो मोबिलाइज किया जा सके ताकि वो रियासत के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हों। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जॉब हुकूमत या स्टेट की नहीं है, ये पूरे मुआशरे को उठ खड़ा होना होगा। ये नहीं हो सकता कि रियासत कुर्बानियाँ दे और मुआशरा जो है वो इस तरह के लोगों को डाल बनाए। और अगर रिश्तेदारों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर ये एक सीरियस बहस होनी चाहिए। देखें हर दौर में जब आपने 1947 में आज़ादी हासिल की तो उस वक्त भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था और लोग बात करते थे हमें आज़ाद होना है। आज भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हर मुआशरे के अंदर पॉलिटिकली अवेयर होने की ज़रूरत है कि किस तरह पाकिस्तानी मुआशरा जो है खासतौर पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज हैं वो मुतासर हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ को, सोशल सर्कल्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रिश्तेदारों को घर में, सोशल मीडिया पे ये बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और अपने आप को इंगेज करना चाहिए कि हमें उन लोगों को निकालना है या उन लोगों के फ़लसफ़े को समझना है और उनको सिंगल आउट करना है जो इस तरह यंग बच्चों के ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तमाम जो तबके के ग्रुप हैं, ये सिर्फ फैमिलीज का काम नहीं है, ये मीडिया ग्रुप्स का काम है, ये बिजनेस कम्युनिटी का काम है, ये लॉयर्स का काम है। देखें ये जंग जो है ये पूरे पाकिस्तान की जंग है। इंडिया अगर ये समझता है कि वो चंद लोगों को सपोर्ट दे के, अगर आपने एक प्रोफेसर को जो है किसी तरीके रिक्रूट कर लिया, वो या BLA ने रिक्रूट कर लिया और उसके बाद वो आगे से 50 बंदे जो और हैं वो रिक्रूट कर लेगा और वो क्लास में इस तरह की तरवीज देंगे, मैं समझता हूँ ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इसमें ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए पाकिस्तान को। पूरी की पूरी सोसाइटी को ये लड़ना पड़ेगा। ये गुड गवर्नेंस भी चाहिए, सोसाइटी की सपोर्ट भी चाहिए, फैमिलीज की सपोर्ट भी चाहिए, माँ बाप को, बहन भाइयों को, एक दूसरे के जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो रिलीजियस व्यूज़ हैं, सोसाइटियल व्यूज़ हैं, उसमें एक हेल्दी बहस होनी चाहिए घरों के अंदर, बाकी जगहों के अंदर। और फोरम्स जो हैं जैसे मीडिया हाउसेस बहुत सारी डिस्कशंस अरेंज कराती हैं। मैं समझता हूँ कि एक बड़े पैमाने पे बहस हो और ये पता चले कि ये जो खुद तो प्रोफेसर बने हुए हैं, रियासत के बेनिफिशरी हैं और यंग लोगों को कह रहे हैं दहशत जाओ जाके तुम कत्ल कर दो, और खुद जो है वो अपनी ज़िंदगी रियासत के पैसों से गुजार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक सोसाइटियल जो है वो अप्रोच चाहिए, होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए, तब जाके ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो सकेंगी। अदरवाइज ये लोग जो यंग लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान जो है वो नाउमीदी फैलाना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल प्रोफाइल दुनिया के सामने बढ़ी नहीं है। क्या दुनिया ने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की? जब जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर लंच पे बुलाते हैं, जब चाइनीज़ जो हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, जब मिडल ईस्टर्न ममालिक हमारे साथ खड़े होते हैं पूरी इस भारत के खिलाफ जंग में, जब दुनिया हमारी साथ थी, तो वो हमारी रियासत का जीत थी ना, वो पाकिस्तान की जीत थी। तो ये कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर नाउमीदी फैलाने वाले? ये मैं समझता हूँ कि ये डेलिब्रेटली किया जाता है कि मुआशरे को कमज़ोर करो, अंदर से खोखला करो। इस मुल्क के अंदर बाहर से लोग आके अगर बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कॉपर में और मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और अब हम एक्सपोर्ट पोजीशन में आने वाले हैं मिनरल सेक्टर के अंदर। देखें ये तो हमारे बलूचिस्तान के लोगों को सामने आना चाहिए कि देखें ऑयल हो या मिनरल्स हो, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल ऑयल और मिनरल से अटैच है। पहले हमने वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया CPEC के साथ, हमने वहाँ पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ग्वादर जैसी पोर्ट वहाँ पे बनी, अब वहाँ पे एक्सपोर्ट की बात होगी, अब वहाँ पे मिनरल की बात होगी, अब वहाँ पे जो है इंडस्ट्री की बात होगी। तो हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरफ डाइवर्ट करना चाहिए कि हमें ये चंद एक जो सूडो स्कॉलर्स हैं जो बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम जाके फलाम जगह पे हमला कर दो और 14 अगस्त को हमला करोगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, बड़ी पोटेंशियल है, कारोबारी पोटेंशियल भी है। लोग बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग कारोबार कर रहे हैं, और ये जो बलूचिस्तान के बच्चों को ये बताया जा रहा है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है, जब अमेरिकन
कनेडियन ऑस्ट्रेलियन कंपनीज बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और जब चाइनीज आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दुनिया के इतने मुल्क आपके सूबे में इन्वेस्टमेंट करें और आप उल्टा बच्चों को ये कहें कि तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है। लोग यहाँ पे डॉलर्स लेके आ रहे हैं आपके मिनरल्स को देखते हुए, आपकी नेचुरल एबिलिटी जो कैपेबिलिटीज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हुए, और आप अपने बच्चों को ये कह दें कि जनाब इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है, जाओ तुम जैकेट पहनो और जाके तो रेलवे स्टेशन पे हमला कर दो, जाओ जाके फलां 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है उस पे हमला कर दो। ये चीजें नहीं चल सकती। और मैं समझता हूँ इसमें जो अपॉलोजेटिक लोग हैं, जो इन लोगों के जो नैरेटिव को कहीं ना कहीं पे सब्सक्राइब करते हैं, उनको चाहिए कि सामने आए। वो ये जो साइलेंट लोग हैं इनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए रियासत को कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, ये यूथ पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, ये बलूचिस्तान की यूथ जो है इसको समझ होना चाहिए। आज जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, कल को 10 साल बाद 5 साल बाद जब मिनरल्स एक्सपोर्ट हो रही होंगी, जब कॉपर एक्सपोर्ट हो रहा होगा, जब बाकी मिनरल्स एक्सपोर्ट हो रही होंगी, तो उसकी जिंदगी बेहतर होगी। तो उसको साइंस पढ़नी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी चाहिए, ना कि इन चंद एक गुंडों और दहशतगर्दों के हाथों में खेले। बिकॉज उसके सूबे के अंदर ये एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है, बलूचिस्तान के अंदर इन चीजों की पोटेंशियल है। आपको नहीं समझ आ रही कि इतना बड़ा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चीमा आप जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सवाबी में सीफा मोड़ नदी में शदीद तुग़यानी आ गई है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। ख़वातीन और बच्चे घरों की छतों पर चढ़ गए। सवाबी में कर्नल शेर नदी में 2 अफराद डूब गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। टोपी में रैले में कई मुतादिद गाड़ियाँ भी बह गई हैं। सवाबी में स्टेफा मोड़ नदी में शदीद तुग़यानी आ गई है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। ख़वातीन और बच्चे घरों की छतों पर चढ़कर इमदाद के मुंतज़िर हैं। सवाबी में कर्नल शेर नदी में 2 अफराद डूब गए हैं, जिनकी तलाश का काम जारी है। टोपी में रैले में कई मुतादिद गाड़ियाँ भी बह चुकी हैं। सैलाबी रैला जिस अंदाज से आया है, तमाम तर दुकानों और यहाँ पर खड़ी अशिया को बहा ले गया है। दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर ऊंचे थड़ों पर खड़े होकर जान बचाने में मसरूफ़ हैं और वहाँ पर खड़े देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही के मनाजिर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी बीच में फंसी हुई हैं। एबटाबाद में हवेलियां के नवाही इलाके झंगड़ा में इरिगेशन डैम का पानी ओवरफ्लो होने से नदी में शदीद तुग़यानी आ गई है। तुग़यानी के बायस एक गाड़ी पानी में बह गई। मकामी इंतजामिया ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की है। यार रेस्क्यू ना कर सकते काल दो ना। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद शहरों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और घरों की छतें गिर गईं, जबकि बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर 4,52,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजर रहा है, जिससे बेट की 50 बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। PDMA ने आज से कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी किया है। नौशहरा के इलाके चौकी ममरेज में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी जान बहक हो गए। सवाबी शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। एबटाबाद शहर में शदीद बारिश के बाद मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। पानी की सतह में इजाफे से बेट की 50 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नाला कहा सुल्तान में सैलाबी पानी की आमद जारी है। पंजाब में सरगोदा, खुशाब, विहाड़ी, खानेवाल, कोटअद्दू, भक्कर और मियाँ चन्नू समेत मुतादिद इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश के बाद बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई है। डीपलू थर पार्कर में गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद शहर के बाजारों में अब तक पानी जमा है। इंतजामिया के मुताबिक मुतादिद इलाकों में पानी की निकासी के लिए पंपिंग मशीन्स काम कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत धीरकोट, पूंछ, बाग, नकियाल, वादी नीलम, आज़ाद
आज़ाद कश्मीर ज़िली हेडक्वार्टर 8 मकाम समेत ज़ेरी और बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों पुलों की बहाली का काम जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर चिल्लास में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़िले इंतज़ामिया ने लोगों को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत जारी की हैं। और आपको बताएं कि जुड़वां शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान मौजूद है। मज़ीद जानते हैं ज़रमीन ज़हरा से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश इस्लामाबाद में कहीं कहीं हो रही है। इस वक्त का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री तक जा सकता है और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो खलीज बंगाल से मुल्क भर में दाखिल हुआ है, ये बारिशें बरसाएगा 21 अगस्त तक। 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बताया गया है और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। शदीद बारिशों के हवाले से आगाह किया गया है। जबकि सिंध और बलूचिस्तान में भी बताया गया है कि 21 से 22 अगस्त तक वहाँ पर भी बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा है। उसके अलावा लैंड स्लाइडिंग का खतरा पहाड़ी इलाकों पर मौजूद है और इसके अलावा बताया गया कि नशेबी इलाके जो हैं वो भी ज़ेर आब आ सकते हैं। इसलिए शहरियों को और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई।